कहिए या यूएई कहिए, एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा शहर है जिथे बंदे आते हैं तो दिनों दिन तरक्की करते हैं, लेकिन ये दिन जोड़े होंगे ने ना, ये थोड़े नहीं होंगे, ढेर सारे लग जाते हैं, कभी 10 साल, कभी 15 साल, कभी 20 साल। इस वक्त मैं अजमान में इंटरनेशनल कंट्रैक्टिंग के दफ्तर च मौजूद हाँ। इत्थे 8 कंपनियां ने ते मेरे नाल जिहड़े शख्स ने जोगा सिंह, सरदार जोगा सिंह, इंडिया तो इन्हां दा ताल्लुक है। तो 2007 तो मैं इन्हों जानदा, 2007 तो लैके अज 2024 तक इस बंदे ने इन्नी तरक्की की कि अज इनू वेख के लोग रश करते हैं। मैं अज चाहना वा कि साडे देखण वाले सरदार जी के बारे कुछ जानन ते इन्होंने जी तरक्की की है तो जी ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाया है, उन्होंने पिछे किन्नी मेहनत हुई है। सब तो पहले सरदार साहब असीं वधाइयां पेश करते हैं। तुसीं ये दसो इंडिया चों किहड़ी जगह तो ते कदों तुसीं इत्थे यूएई आए? सब तो पहला गरेवाल साहब तुसीं अज मेरे ऑफिस आए आ, तुहाडा वेलकम है। और मैं पंजाब तो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर तो बाबा बकाला साहब के लागे पिंड ठठियां का जंपल हाँ। हाँ जी। वो ठठियां बड़ा एक मशहूर पिंड होया, बाबा ज्वाला सिंह गदरी बाबा ज्वाला सिंह का पिंड आ, जिन्होंने यूएसए दे विच पोटैटो का बादशाह कहते हैं। वो मैं उन्होंने पिंड तो बिलोंग करदा। और मैं मेरे छोटा ब्रदर है, जिन्हें कि अज भी असीं जॉइंट फैमिली हैं दोनों भाई। और साडा उत्ते पंजाब दे विच उत्थे भी अपना कारोबार है और इत्थे भी। ये अजकल बड़ा घट हो गया कि फैमिलियां जिहड़ियां ने ना, अपनी फैमिली च बंदा जॉइंट नहीं होंदा, तुसीं भरा दी फैमिली ते अपने परिवार नूं रखिया हुंदा। इह किंज दा तजर्बा है अजकल, किवें तुसीं इहनूं देखदे? देखो अगर गरे साहब अगर इहदे विच अपने पंजाबी ये कहते हैं कि ताड़ी एक हत्थ नाल नहीं वजदी। उहदे वास्ते जे परिवार दोवे भरा वा ते अगर उन्होंने भरा दी जिद्दां मेरी वाइफ आ जां मेरे भरा दी वाइफ आ, हाँ जी, जे असीं दोवे भरा बन के रहने आ ते वो भी दोवे भैणां बन के रहंदियां, मेरी वाइफ और मेरे भरा दी वाइफ। और अज जे बच्चे आ साडे, जे मैनूं कोई सवाल करदा कि तुहाडे किन्ने बच्चे आ, ते मेरा यही सवाल हुंदा कि साडीआं 4 बेटियां 2 बेटे आ। यानी और मज़ा भी है। देखो अज मैं इत्थे जो अज एड्डा वड्डा इत्थे कारोबार कर रहा, उहदे पिछे यानी कि मेरे परिवार की भी मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, कि जब मैं इत्थे अगर काम कर रहा वा, मैनूं कोई यानी कि पिछे का कोई फिक्र नहीं है कि मेरा भरा वा जां मेरी वाइफ बच्चे है, वो सारा मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अज मैं इत्थे अगर अपना काम कर रहा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। मतलब ये वे कि तुसीं ये कहना चाहते हो कि तुहाडा जिहड़ा मैंटल सैटिस्फैक्शन या सुकून है वे, ਉਹਦੀ एक वजह है वे कि तुहाडा परिवार एक जगह ते इकट्ठा है? जी बिल्कुल। अच्छा सरदार साहब, तुसीं 1994 च आए सी यूएई, तुसीं स्ट्रगल कीती, देखो काम करके छोटे छोटे जॉबां तो उत्ते करके तरक्की करना, फिर उस तो बाद एक इंपायर खड़ी करना, 8-7 कंपनियां बनाना, देखो सैकड़ों अपने थले लेबर लैके आनी या वर्कर नूं जॉब देनी। ये तरक्की कोई एक दिन च हो जाती है या ये पिछे कोई स्ट्रगल मेहनत की तुसीं देखदे हो सारे कुछ? गरवाल साहब तकरीबन 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੈਨ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਕੂਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੰਪਲੋਏ ਰਹੇ ਆ, ਅਲਕੰਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਆ। बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਜ ਪਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक हो गया। और 660 दराम मेरी मंथली सैलरी सी, पहली मेरी तनख्वाह सी। बिल्कुल ठीक हो गया। देखो अज मैं चलो मैनू उपर वाले जो दिता वो मैं ਉਹਦਾ गिफ्ट समझदा। मैनू अज भी कोई बहुत है ना लोग अपना पिछोकड़ छुपाते हैं, पर मैनू अपना पिछोकड़ दस के सुकून मिलता। तो मैं चाहना कि जिस तरह मैं इत्थे आके मेहनत की है तो अगे वधिया होर भी मैनू वेख के इत्थे आके मेहनत करन। तो मैं इत्थे 660 ਦੇ ਵਿੱਚ आके नौकरी शुरू की थी। और उस एक कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तकरीबन 21 साल ਦੇ तकरीबन जॉब मैं की। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਇੱਥੇ? देखो सब तो पहला ये जो कंपनियां बनाइया ये पीछे भी मेरे चलो स्ट्रगल भी है, बाकी कुछ किस्मत भी हो सकती है। उस तो बाद ये अज जो कुछ बनाया ये जो चेहरा है या ये सारी जो है ना, मैं जो बधाई है वो मिस्टर फरियाद साहब को देना। अच्छा। कि मैं उन्होंने नाल जो काम किया उन्होंने मेरी लियाकत वेख के जिद्दां एक बच्चे नूं असीं उंगल फड़ के तोड़ना सिखाया, मैनूं उन्होंने यानी कि स्टार्टिंग एक बिजनेस शुरू करके दिता। उस तो बाद
ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਜਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਵਾਟਰਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ MEP ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਸ਼ਾਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 300 ਤੋਂ 400 ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਬ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ AC ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 92-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 600-700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਆ, 12-12 16-16 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇ, ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਇੱਥੇ UAE 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ, ਨਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 15 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 35 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੋਰਮੈਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੱਭਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਐਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।